الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا ببركته. بسم الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. തങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആരും എല്ലാം കൂടി ഞാൻ തന്നെ ഈ പെരുമാങ്ങില്ല. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك بأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا ബഹുമാന്യ തങ്ങന്മാരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഈ പ്രദേശത്തെ ചർച്ചിൻ്റെ ഫാദർമാരും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെയും നാട്ടിലെ പൗരപ്രമുഖരൊക്കെ പങ്കെടുത്തൊരു ചടങ്ങിൽ തൊക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സൗത്ത് കാനറയിലെയും കാസർഗോഡിൻ്റെയും ബോർഡറിലുള്ള ഈ സിറ്റിയിൽ അജ്വത് കോസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട റഫീഖ് തൽക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാരനെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഷോറൂമിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനമാണ് ബഹുമാന്യ ആദൂർ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുമാന്യ സയ്യിദന്മാരും എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചത്. ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് തുറക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് ദൂരെ പോയി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യത്തിന് പകരം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സന്തോഷകരമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാന്യ സയ്യിദന്മാരെയും ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പരിപാടികളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരുപാട് ഉയർച്ചയിലേക്കും വർഗത്തിലേക്കും അല്ലാഹു എത്തിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നന്മ നേരുന്നു. നമ്മോട് വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത ചർച്ചിലെ ബഹുമാനായ ഫാദറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചോളൂ. Nothing is impossible for God. Everything is possible. ದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆ. ಈ ಮಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರವು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಏರಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಏನುಂಟು ಅಂತ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವರ ಒಳಗಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಸದುದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಟೋ ಕಾರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು R1 ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಕಾರ್ ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರೆ 100% ಅವರು ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದು ವೆರೈಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ A to Z ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅಂತು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ದು ರಫೀಕ್ ನಮ್ದು ಏನು ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಡ್ರೀಮು ನನಸಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಏನಿದೆ ಅವರ ವೆಲ್ ವಿಶ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಧಾರಣ ಈ ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಶುಭಾರಂಭ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಸ್ಥಳೀಯ ಏನಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು 100+ ಯಂಗ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಬಹುದು, ಹುಡುಗರಾಗಬಹುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 100+ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ರಜೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 months ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉನ್ನತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಈ ರಫೀಕ್ ಬಾಯ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ರಫೀಕ್ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ತರ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅವರಿಂದ ಹೈವೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಅವರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಬಂತು. ಟ್ರೈ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು. ದೇವರ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅವರದೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ರಫೀಕ್ ಅವರೇನಿದೆ ಅವರ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈವನ್ ಲೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅವರ ಏನುಂಟು, ಅವರ ಕನಸು ಏನುಂಟು, ಅವರ ಥಾಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಆ ತರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚೀಪು ಅಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಂ ತರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಶುಭಾರಂಭಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆದೂರ್ ತಂಗಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, AKM ಅಶ್ರಫ್ ಮಂಚೇಶ್ವರ MLA ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು UK ಯೂಸಫ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಮ್ಮದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರವೀಣ್, ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಡಿಸೋಜ, ಶಾಂತಿ ಡಿಸೋಜ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಡಿಸೋಜ, ರೋಯಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಪಿಂಟೋ, ಮತ್ತು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ, ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಡಿಸೋಜ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಸಹ
ಆನ್ ದ ವೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಗಮನ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೆಂದರೆ ಒಂದು 10-20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇನ್ನು ಈ ಊರಿನಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಸೌತ್ ಕೇರಳ ನಮ್ಮದು ಈ ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಏನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದರ ತಿಳಿದಿದೆ ಇನ್ನು ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೀವು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ثم إلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في افتتاحنا هذا. اللهم بارك لنا في ذكاننا هذا بالعالمين. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق فينا وفي أهلنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ AKM ಅಶ್ರಫ್ರವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸೀದ್ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ತಂಗಳ ಮದಕ್ಕ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಲಮುಂಡ ಉಸ್ತಾದ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಮ್ಮನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಅಶ್ರಫ್ ತಂಗಳ್ ಆದೂರ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾನಲ್ 9 ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಸ್ತ್ರ ಮಳಿಗೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಖಾಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಈ ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇದು ಶುಭಾರಂಭದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ತಂಡ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ನ ತಂಡದ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಒಂದು ಕೈ ಚುಪ್ಪಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಹಣದಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಆನಂತರ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಉಚಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ
ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ನೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಏನು ಭಯ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಂತಟ್ಟುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ್ ಅವರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತದ್ದೊಂದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಈಗೀಗ ಅವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಹಿತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ತಂಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ತಂಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಾತಿ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಣ್ಯಾತಿ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾರು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಏನೋ ಇದೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು ಸಂಗಮದ ಆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅಜ್ವತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ನ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ರೈ ಅವರು ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಗಲ್ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಗಲ್ರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೊಕ್ಕೋಟಿನ ಈ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಇವತ್ತು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸಜ್ಜಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಅವರು, ಬಹುಶಃ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರವರ ಈ ಒಂದು ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಆದರೆ ತೊಕ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಫೀಕ್ರವರ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ತಾನು ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಳಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಗೌರವದಿಂದ ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಾಹಿನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಒಂದನೆಯದ್ದು. ಎರಡನೇದ್ದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಅಜ್ವತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿ, ಹಿರಿಯರು ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯದವರು ಬರಲಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರಲಿ, ಹೆಂಗಸರು ಬರಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಫೀಕ್ರವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರ ಸಮಯವನ್ನು ತಾವು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎರಡಾಯಿತು. ಮೂರನೇದು, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಯೋಚನೆ. ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಯಾರ ಯೋಚನೆಗೂ ಒಳ್ಳೆದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ ಈ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಮಳಿಗೆ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ರೈ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಶ್ರಫ್ರವರು ಬಹುಶಃ ಕೇರಳದ MLA ಸಮೇತ ಮಂಜೇಶ್ವರದಿಂದ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇರಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಜ್ಹಬ್ನ ಈ ಸಿಕ್ಕಾತ ಆಪಸ್ನ ಬೈರಕಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಬೀರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಬೀರ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವ ಈ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಹಿತವಾದ ಮಿತವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂಥ ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರಮುಖರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೊಂದು ವರಮಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಂಥ ತೊಕ್ಕೋಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಒಂದು ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿಕೆ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ರವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಬೀರ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲು ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ್ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮನೂರು ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು UK ಯೂಸುಫ್ ಅವರು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕ ರಫೀಕ್ ಅವರೇ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ಪರಿಸರ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಉಂಟು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಟಿ, ಪೇಟೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ವಿಪರೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ, ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಫೀಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಸುಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬಟ್ಟೆ, ಬಂಗಾರ, ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗುನಗುತ್ತಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಾಗಲಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾವು ಗೆಳೆಯರು ಹೃದಯ ಹೂವಿನ ಅಂದರ, ನಾಳೆ ನಾವೇ ನಾಡ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಕನಸದು ಸುಂದರ ಎನ್ನುವ ಕವಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿ ನಗುತ್ತಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳೋಣ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ತಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಎ ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳದ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಸಿರ್ ಸಾಮಣಿಗೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ സ്വാഗതിസ്താ ഇതവേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ, മറ്റ് വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഇത്രയും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാണിജ്യ സംരംഭം ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മംഗലാപുരത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിരിക്കാം ഇത്രയും വലിയ കലക്ഷൻ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അത് ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തൊക്കോട്ട് മംഗലാപുരത്തെ ഇനിയും ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധിയിൽ എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമാറാക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಗ ನೋಡಿದ್ದೇನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಭಾಗ ಇದರ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲ್ಲಾಪನಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ UK ಬಿಲ್ಡರ್ನ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಯೂಸುಫ್ರವರು, ಇದು 2ನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ತೊಕ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ 2ನೇ ಆಗುವ ಭಾಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರು. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ, ದೇವರ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೌಫ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶಾಲು ಓದಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಕರಿಯಾ ಮಲಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಯ್ದೀನ್ ತಲಕಿ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾರಂಭದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ACM ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ AC ಮೊಯ್ದುಕುನಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಮೀರ್ ಹುಸೈನ್ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಮನ್ಸೂರ್ ಬಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ತಮಗೆ ಶಾಲೋದಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಬೂಬಕರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳ ಮಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನದ್ರ ಯಾವುದು ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳಿರಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಪಾಪದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಫರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದ ರಫೀಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯೇಶ್ ವಿನಾಯಕ್ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಿಲ್ಲಾನಿ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಸಿರ್ ಸಾಮಣಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ದುವಾ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಒಂದು ಮಹತ್ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಅಜ್ವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ರಫೀಕ್ ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದಾಗ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಫೀಕ್ ರವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಫೀಕ್ ಪಜೀರ್ ಅವರು, ಬಹುಶಃ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ರೀತಿ ಎಸ್ ಜೋಸೆಫ್, ಜ್ಯೋತಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೌರಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅಜ್ವಾದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಷಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾರ್ಷಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರಿಗಿರಲಿ. ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆರಿಂ ತಲಕಿ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೌಫ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಜ್ವಾದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೌಫ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಆಹರಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು, ಚಪ್ಪಲಾಗಲಿ ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೇ ಇದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಕಲ್ಲಾಪು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 50-60 ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತಹ 70 ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 70 ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ದಿನಂತಿನ ಇದರಾಗಿ ಅವರ ತಿಂಗಳ ಇದು ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಾವು ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿ. ದೇವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಈ ತೊಕ್ಕೋಟು ಕಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ, ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ರಫೀಕ್ ರವರು ಮತ್ತು ಶರೀಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ತಂಡ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬರ್ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉಪಕಾರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಜ್ವದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಈ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ದುವಾ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಫುಟ್ವೇರ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಾ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕೂಪನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಡ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು, ಫುಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು, ಬುರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಈ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ದರವನ್ನಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನಾಗಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುಮುಖದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶುಭ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ನಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆ. ಅದೇ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಮಳಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ 70-80 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.